بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے مجموعی طور پر ایک اچھا ہفتہ رہے گا۔ لو لائف میں بہتری آئے گی، لیکن آپ کو اپنے پارٹنر کو ٹائم بھی دینا ہوگا۔ کاروبار کے حوالے سے ایک شاندار ہفتہ رہے گا۔ جو لوگ پارٹنرشپ پر کاروبار کر رہے ہیں ان کو اپنے کام کو، اپنے کاروبار کو سمجھ کر لے کر چلنا ہوگا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی آمدنی میں اچھا خاصا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے میں آپ کو ان کوششوں سے بھی فائدہ ہوگا، ان محنتوں سے بھی فائدہ ہوگا جو آپ لوگ ماضی میں اپنے لیے کرتے آئے ہو۔ آپ نے اپنے کاروبار میں ماضی کے اندر جو محنت کی تھی، اس محنت کا آپ کو پھل ملنے والا ہے۔ اگر آپ شراکت پر نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اس کے لیے وقت بہت اچھا ہے۔ اس ہفتے آپ نے کسی سے بحث میں نہیں جانا، کسی کے ساتھ بحث نہیں کرنی، بحث مباحثے میں آپ نے نہیں جانا، کیونکہ آپ کی طبیعت میں ایک جوش بھرا رہے گا۔ اگر آپ بحث مباحثے میں جاؤ گے تو آپ کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کسی سوشل گیدرنگ میں بھی جا سکتے ہو اور آپ کی بڑی بڑی شخصیات سے ملاقات ہو سکتی ہے اور آپ کو ان سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملے گا۔ آپ ان کے تجربات سے سیکھو گے۔ جوپیٹر کی پوزیشن اچھی ہے تو آپ کی آمدن میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ سیونگز کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہو۔ اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کے موڈ میں ہو تو آپ کو اس ہفتے سرمایہ کاری لازمی کرنی چاہیے۔ پلاٹ خرید کے رکھ لیں، کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کر لیں یا کسی بھی ایسی جگہ انویسٹ کر لیں کہ جہاں سے آپ کو مستقبل میں فائدہ بھی ہو۔ کام کی جگہ پر آپ کو الرٹ رہنا ہوگا، کیونکہ اس ہفتے آپ کے خلاف کچھ لوگ سازشیں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی پوزیشن مضبوط ہو رہی ہے تو آپ کے مخالفین بھی اب مضبوط ہو رہے ہیں، تو آپ کو اب ایسے کاموں سے گریز کرنا چاہیے کہ جن کاموں سے آپ کے مخالفین کو شکایت کرنے کا موقع مل جائے۔ اس ہفتے گھر میں مہمانوں کی اچانک آمد سے اسٹوڈنٹس ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کا زیادہ وقت کھیل کود اور پارٹی کرنے میں ضائع ہو جائے گا۔ آپ لوگ اپنی ایجوکیشن پر ٹھیک طرح سے فوکس نہیں کر پاؤ گے۔ وہ لوگ جو اولاد کے انتظار میں ہیں ان کو اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ آپ کے عزت و مرتبے میں اضافہ ہوگا۔ سرکاری اداروں میں آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ اگر آپ گورنمنٹ کانٹریکٹر ہیں تو آپ کافی فائدے میں رہو گے۔ آپ کی لو لائف میں بھی بہت بہتری آنے والی ہے، لیکن آپ کا رویہ ڈومیننٹ رہے گا۔ آپ اپنے پارٹنر پر حاوی رہو گے۔ ٹورس، اس ہفتے آپ نے موٹی موٹی باتیں یاد رکھنی ہیں۔ آپ نے نازک حالات سے بچنا ہے۔ ریٹن ڈاکیومنٹ میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ کوئی ایگریمنٹ، معاہدہ سائن کرتے وقت آپ نے محتاط رہنا ہے۔ اپنے رشتوں میں غلط فہمیوں کو آپ نے جگہ نہیں دینی۔ جو لوگ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں انہیں لین دین کے معاملات میں سمجھداری سے چلنا ہوگا۔ میاں بیوی کے رشتے میں کھچاؤ آ سکتا ہے۔ یہ کچھ معاملات ہیں جن میں آپ کو محتاط رہنا ہوگا اور سمجھداری سے چلنا ہوگا۔ جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں انہیں بزرگ لوگ سگریٹ چھوڑنے کے مشورے دیں گے، تو اسموکنگ چھوڑنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنے لائف سٹائل میں کچھ چینجز کرنے ہوں گے۔ اپنی فیملی کے ساتھ آپ لوگوں کا وقت بہت اچھا رہے گا، بہت خوشگوار وقت گزرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا رجحان روحانیت کی طرف زیادہ رہ سکتا ہے۔ آپ رشتوں کے حوالے سے تھوڑا جذباتی ہو سکتے ہو۔ اپنی مالی پوزیشن کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس ہفتے آپ لوگوں کے اخراجات میں تیزی آ سکتی ہے۔ آپ کو اپنی آمدن اور اخراجات میں توازن رکھنا ہوگا۔ گھر کا ماحول معمول سے زیادہ اچھا اور خوشگوار رہے گا۔ آپ کے دوست یا کچھ رشتہ دار گھر آ سکتے ہیں۔ گھر میں پارٹی کا ماحول بن جائے گا۔ اپنے ورکنگ ایریا میں آپ نے محتاط روی سے چلنا ہے۔ آپ کے کولیگز آپ کے خلاف کوئی چال چل سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پروفیشن بولنے سے متعلق ہے، آپ میڈیا، سوشل میڈیا، وکیل یا ٹیچر ہو تو آپ کا نام خوب چمکے گا۔
जो लोग सिंगल हैं वो रिश्तों में बन सकते हैं। आपकी किसी नए एक ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है कि जिससे आपका रिश्ता बहुत लंबा चलेगा। जो शादीशुदा जोड़े औलाद के इंतजार में हैं, उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। ऑफिस में आपके अपने कोलीग्स के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। आपके अपने ऑफिस में ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पर जाया कर सकते हैं। जेमिनी, इस हफ्ते आप लोगों ने प्रॉपर्टी की सेल परचेज से बचना है। हालात आपके खिलाफ जा सकते हैं। सेहत के हवाले से यह हफ्ता मामूल से कदरे बेहतर जाने वाला है। हफ्ते का आगाज खास तौर पर अच्छा होगा, क्योंकि इस वक्त आप खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे, ज्यादा सेहतमंद और अच्छी हालत में महसूस करेंगे। लेकिन फिर भी आपने अपने खाने पीने में मोहतात रहना है। सेहत खराब हो सकती है। माली हवाले से यह हफ्ता अच्छा रहेगा। कारोबारी लोग फायदे में रहेंगे। इस हफ्ते आप मामूल से ज्यादा कमा सकोगे, लेकिन आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। बीमारी पर खर्च हो सकता है, तो आपने सदका लाजमी देते रहना है, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों को टालता है। जिन लोगों के रिश्तों की बात चल रही है उनका रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन आपने अब ज्यादा डिले नहीं करना। अब वो पहले जैसी बात नहीं है। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो दूसरों से किसी मोजज़े की तवक्को मत रखना, लेकिन आपको अपने रवैये में नरमी रखना होगी, क्योंकि अगर आप अपने मुखालिफिन की मदद करोगे तो वो भी आपके दोस्त बन जाएंगे। आपकी बोलचाल में बेहतरी आएगी, आपकी बात की अहमियत बढ़ जाएगी, लोग आपकी बात को अहमियत देंगे, आपकी ज़ात में एक कशिश पैदा होगी। इस हफ्ते आप अपने फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हो। इस हफ्ते आप बहुत एक्टिव नजर आ रहे हो। आपके काम रुकेंगे नहीं, आप अपने कामों में बहुत तेज रहोगे। वो लोग जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और जॉब की तलाश में हैं, उन्हें जॉब के लिए थोड़ा मजीद इंतजार करना पड़ सकता है, तो हिम्मत ना हारें और कोशिश करते रहें। आपका फ्रेंड सर्कल आपके हक में आपके साथ खड़ा रहेगा। कैंसर, बुर्ज सरतान, अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, आप फैमिली के बुजुर्ग हैं, पहले सेहत खराब रहती थी, तो अब आपकी तबीयत में बेहतरी आएगी, सेहत अच्छी होगी। लेकिन जो यंग कैंसेरियंस हैं, उनकी सेहत खराब हो सकती है। आपको आराम करने की जरूरत है। इस हफ्ते आपको अपने बजट के मुताबिक ही अखराजात करने होंगे। अगर आप ज्यादा एक्सपेंसेस करोगे तो आपको आने वाले दिनों में मुश्किल देखनी पड़ सकती है। इस हफ्ते आप ही का कोई फैमिली मेंबर आपको धोखा दे सकता है। ऐसा कोई रिश्तेदार जिसके साथ आपने अपने राज शेयर किए थे, अब वही इंसान आपके एतमाद को ठेस पहुंचा सकता है। आपका इमेज खराब हो सकता है, तो आपने मोहतात रहना है। दफ्तरी मामलात में आप ज्यादा फोकस्ड रहोगे, अपने काम खुश असलूबी से कर पाओगे। काम की जगह पर आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रहेगी। जो लोग जॉब की तलाश में हैं, उन्हें मुल्क के अंदर तो जॉब की कोशिश करनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को मुल्क से बाहर भी जॉब तलाश करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप लोगों के दूसरे ममालिक में जॉब के इम्कानात बहुत रोशन हैं। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स किसी भी मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस अरसे में कामयाबी मिलेगी, लेकिन आपको आजिज़ी इनकसारी के साथ ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इन दिनों में आपकी जात में एक तकब्बुर भी आ सकता है। तो आजिज़ी के साथ आगे बढ़ते रहें। जो लोग बे औलाद हैं, उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन हामला खवातीन को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। आपकी जात में एक कशिश भी पैदा हो रही है। अब आपके काम जो रुक रहे थे वो लोग करना शुरू हो जाएंगे, दूसरों से मुतल्लिका काम होना शुरू हो जाएंगे। आपकी बात की अहमियत बढ़ जाएगी।
अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सरमायाकारी कर सकते हैं। उसके लिए वक्त अच्छा है, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।